and the evolution of the scholarly scientific journals in the late 17th century. The communication between the scholars depending heavily on the social context, and by attending the meeting which is organized by some society. I think many of the chemistry and physics people know that the Royal Society is one of the oldest society established into the England. Okay, and they're having a offer the membership. So if you pay some fees, I mean this is very 400-500 year ago that history. Once you pay some fees, I mean અમુક રૂપિયા તમારે આપવાના એટલે તમને મેમ્બરશિપ આપે, અને મેમ્બરશિપ આપે પછી એ લોકો શું કરે કે દર વર્ષે they are organizing a conference, and as a part of the conference, whatever or whichever the particular scholars or the participant publishing that their paper, they having one proceeding જેમાં abstract આપેલું હોય અથવા તો elaborated abstract હોય, અને એની ઉપરથી એ લોકો રેકોર્ડ રાખતા, અને ધીમે ધીમે એ લોકો પેપર પબ્લિશ કરવાનું ચાલુ કર્યું. So the first peer reviewed journal in the history of the research was Philosophical Transaction of the Royal Society, જે તમને અહીંયા જોવા મળે છે. એનું ફર્સ્ટ પેજ છે, વોલ્યુમ 1, 1665 માં એ ચાલુ થયેલી, અને સેમ ટાઈમે 17 I mean that century 1665 ની અંદર લે જર્નલ ડેસ સ્કાવન્સ કરીને એક બીજી પણ જર્નલ ચાલુ થયેલી. આ બે જર્નલ છે, that is the oldest journals in the history of research. પછી ઘણા બધા 19th century માં એલ્સવેર આવ્યું. ઓકે, એ ઉપરાંત પણ મેક્સવેલ આવેલું છે, IEEE આવેલું, સ્પ્રિંજર, નેચર. Okay, many other particular journals, publishers were established, and they offered the number of the journals. અને પેલા તો કેવું હતું, તામ્રપત્ર ઉપર કે એવી રીતે વુડન બ્લોક ઉપર લખવામાં આવતું. ઓકે, ધીમે ધીમે એ પેપર, સેલ્યુલોઝ પેપર, પલ્પ પેપર ઉપર એ ચાલુ થયેલું લખવાનું. So nearly 1960 commercial publishers occupied the major part of the market. Okay, for example elsewhere. Okay, so the first prototype e-journal was launched in 1960. Okay, કારણ કે ત્યારે communication, internet, computer એ બધું start થયેલું. Okay, and booming times for the electronics journal was during the 1990 to 2000, and that decades was considered as a very crucial or the key part into the development and the launching of the new e-journals by number of the publishers. I think we already discussed that top 20 publishers in the last practical session. And currently, more than several lakhs of the journals are available by the Wiley, Taylor and Francis, Blackwell Publishing House, and many other particular house. See, this is just for the, that graph. No doubt it is 5-year-old graph, but you can see over here, the nearly in 2000, ending of the 2060, 20 lakh different journals published by the worldwide in the scientific publication domain. Okay, now, and might be chances in current time, more than 25 lakh journals are there in the domain of the scientific literature. So as far as concerned with this particular brief history, okay, let's we start with some particular survey, like I think over here in slide, in survey conducted during the 1993 to 1998 5 year, scientists average 120 readings of the scholarly article per year. આ તો કેટલા વર્ષ જૂનું છે, 25 વર્ષ જૂનું છે, અને ત્યારે yearly એક scientist 120 reading કરતા પેપરનું. Okay, so that indicate that the full length paper or open essays is considered nowadays very essential one. And coming to the web or internet, so internet is nothing but the single technology, okay, or one kind of mode of governance, or it is one kind of agreement. But the things is that through the internet, very rapid essays, okay, or the different language, which literature is available in different language, can be accessed very rapidly, very quickly, and you can compare, you can compare the different research, you can download that particular research, and you can also produce the secondary data. જે પણ available data હોય એમાંથી તમે secondary data પણ generate કરી શકો. Okay, so this is one kind of nothing but the one particular portal through which enormous amount of the information is now available. Just go back to the few slides when the Gutenberg printing press, and nowadays we are ultimately having a taste or flavor of the internet, and through which actually the enormous data we can ultimately access. So what are the challenges for us in terms of the information and communication technology in education?
there is a different particular impact are there in ICT in education or teaching or learning. So as far as concerned with the three category of impact, first ICT itself as a subject like computer studies or the information technology. The second particular impact into the ICT as a tool to support the traditional subject, okay, through the computer based learning. તમને ખ્યાલ છે ઘણાને સંસ્કૃતમાં પણ હવે વેબસાઇટ છે અને ડેટા કલેક્શન છે કે જે સંસ્કૃતની અંદર જે ગ્રંથ હતા, જે પણ બુક્સ હતી, જે પણ મેગઝીન હતા એ અત્યારે અવેલેબલ છે. ICT as a administrative tools, I think most of you know that, okay, in banking sector or the in university, even itself UGC grant commission, okay, all having a such different particular EMS system through which actually very rapid administration is generally possible through the ICT. So ICT is also impact over the research. Basically research is nothing but the systematic investigation of the established fact. Okay, what is the heart of over here? That is data and the information. Similarly, in case of information technology, heart is nothing but the computer-based information system, where the common part in the IT or the research, that is nothing but the information. That means how you can ultimately assess the information, whether it is research data, whether it is analytical data, whether it is the data of the any organization. The basic fundamental part, that is nothing but the information. Okay, so that in research, ICT and everything is now captured into your computer. So whatever the huge library or the collection of the different particular magazines, journals, chronicle, other particular literature, all are available into the internet. Okay, so that reforms of the so whatever the reforms or the whatever the particular changes is occurs, that is nothing but due to the such particular P2E shift, I mean electronic media. Okay, and you can also some data is over here. Gutenberg's invention of the movable printing press was the great leap towards the information dissemination and communication. Okay, and right now we are enjoying the electronic scholarly communication, that is due to the nothing but the ICT, computer or internet. According to one professor, that is Stephen Harnard, we have already passed through the three revolution. Okay, the first one, that is the આપણે જે લેંગ્વેજ બોલી એ સ્પોકન લેંગ્વેજ, બીજું જે આપણે લખી એ, અને ત્રીજું જે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ જે આપણે કઈ ગુટનબર્ગ થી ચાલુ થયેલું એ. Okay, fourth revolution, what we are in current age, that is nothing but electronic communication. We are very rapidly or in our daily routine life, okay, without the electronic communication, I mean in the terms of nothing but social media or some particular research media, okay, we are intertwined in that electronic communication directly or indirectly. So this is considered as nothing but the fourth revolution into the communication. So the role of the electronic media in supporting the scholarly communication, we already discussed that. Okay, without the electronics media, that rapid access of the different particular literature is not possible. Information is not possible. Okay, so the things is that the shift towards the use of the electronic media in the scholarly communication appears to be an inescapable path. આપણે એમાંથી છટકી જ નથી શકતા, કારણ કે સવારે ઉઠી ત્યારથી જ ચાલુ. Okay, electronics communication, social media communication, and all other particular related parts. Okay, so in 2000, Kling and McKean said that the use of the electronics media to support the scientific communication is one of the major shifts of the practice of science in this era. I mean, doesn't mean that science, that means only the medical science or life science, all the particular part of the different particular science, social sciences. So today the internet is a primary or the key medium of the scholarly communication. And whenever you download the full length, paper or the review or the case study or the any other particular clinical study, you can access the internet directly or indirectly. Okay. So in short, this is the introduction part, that e-journal is now coming to the uploaded or the available into the media. પહેલા કેવું હતું કે બધું publication hard copy માં થતું. We have to visit the library because the hard copy is available into the library. But nowadays, that due to that P2E shift, okay, most of the publisher, they first publish the journals
in e-copy. Okay, nowadays there is a very less, I mean what we are discuss the 20 different publisher. Most of all the publisher, they are more ultimately promote the electronics journal rather than the hard copy journal. Okay, there is a multiple reason is there. I think most of you know that. Why? Because the costing, printing costing will be increased. Increase થાય તો શું થાય કે તમારે જે પે કરવાનું છે, for example for the full length paper will be increased, that amount will be increased. Okay, second things, in electronics media, okay, you can also ultimately upload the clips or the photography or the video which is prepared during the data collection, during the experiment, or during the some for example surgery in terms of medical journals. Okay, so that is generally feasible, that is possible into the electronics media or electronics journals. Okay, so we having a covers with the number of the such particular e-journals in the different domains and the different particular subject. Okay, but in all the particular selection of the journals, okay, I think we already discussed the main factor affecting the choice of the target journal, that is journal impact factor, whether it is index or not, whether it is prestigious or not. Okay, or it is clone journal તો નથી ને, આપણે એવું જોઈએ કે ફેક્ટ જર્નલ નથી, સાઇઝ એની શું છે, પ્રિન્ટિંગ યરલી એક આવે છે, 2 ઇસ્યુ આવે છે, મંથલી આવે છે કે ફોર્ટનાઇટલી આવે. I mean number of the such particular parameter are there. One of the parameter that is open access. Okay, open access છે કે નહીં, that means once you ultimately communicate your paper for the publication, એ તમારું પેપર ફૂલ લેન્થ પેપર ડિસ્પ્લે કરે છે કે નહીં, એનો મતલબ થી open access. Okay, is it clear? So history, later on we'll discuss the history. I mean it is modern history. In 2002 Budapest ની અંદર હંગરી એક country છે યુરોપ નો, એની અંદર એક agreement થયેલો હતો. Okay, so that agreement, according to that agreement, the reuse, use, writing, lecturing, copyright, everything is generally guideline has been published, and according to that the copyright license are there. We will discuss that particular part later on. So what is the definition of the open access? That is OA. Open access is an unrestricted online access to the article, journals, ebooks, thesis, or even some literature in the form of PPT presentation or video. Okay, unrestricted, that means it is available. Okay, full length is available without any restriction, any barrier. એને શું કહેવાય? Open access. So learn definition of AO. PLOS, I think we already discussed PLOS 1 journals, that is Public Library of Science. એ લોકો full length paper આપે છે, અને મેજોરિટી જે છે એ પે કરીને આપે છે. અધરવાઇઝ ડેવલપિંગ અંડર ડેવલપ કન્ટ્રી હોય તો એ લોકો વેવર આપે, એટલે કે માફ પણ કરી દે છે. બરાબર. બીજું એક એસોસિએશન છે, એને પણ ડેફિનેશન આ રીતે આપેલી છે, સ્કોલરલી પબ્લિશિંગ એન્ડ એકેડેમિક રિસોર્સિસ કોલિએશન કરીને એક છે, સ્પાર્ક કરીને આવે છે એનું નામ. બીજું છે ઓપન એક્સેસ સ્કોલરલી પબ્લિશર એસોસિએશન છે, કેસ્પા કહેવાય છે, or sometimes it is also known as OSPA. So that all are ultimately monitor the free availability and right of the reuse. Okay, એટલે તમે માનો કે એકવાર free publication કરી દીધું તો એ publication છે that will be available the all the corners of the globe. ઓકે, એટલે દરેક એસેસ કરી શકે, દરેક કન્ટ્રી વાળા એસેસ કરી શકે. તો એ ચોરી શકે કે ના ચોરી શકે, એ આપણું કન્ટેન્ટ લઈ શકે કે ના લઈ શકે, જે હમણાં જાડેજા સર્વે વાત કરેલી થોડી. ઓકે, સો દે હેવિંગ એ સચ પર્ટિક્યુલર રાઇટ. ઓથરને રાઇટ હોય, પબ્લિશરને રાઇટ હોય, જે કોમ્યુનિકેશન કરતો હોય ઓથર. ફોર એક્ઝામ્પલ સાયન્સમાં મલ્ટિપલ ઓથર હોય એક પેપરના. ઓકે, 8 હોય, 10 હોય, એક કોમ્યુનિકેશન ઓથર હોય, એક ગાઈડિંગ ઓથર હોય, બીજા કો ગાઈડ હોય, આઈ મીન કો ઓથર હોય. તો એમાં રાઇટ કેને આપવામાં આવે છે, અથવા તો કોઈ કોપી કરે તો ક્યાં એ લાયસન્સની અંડરમાં કોપી કરી શકે, અથવા કેટલું કોપી કરી શકે, મોડિફાઈડ કરી શકે, ના કરી શકે. ઓકે, the each and everything is generally defined by the such particular association. Okay, closed and semi closed SS, I mean open SS policy, that is non OF journals provide access to the subscription or pay per view cost. એટલે તમે પે કરો અને તમને વ્યૂ આપે. અમુક વાર તમને ખ્યાલ, ઘણાને ખ્યાલ હશે કે અમુક પે કરો તો 1 મંથ એ લોકો તમને આપે, અથવા તો તમને 6 મંથ આપે, અથવા તો સબસ્ક્રિપ્શન હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ વીએનએસજી યુનિવર્સિટી છે એ પે કરે છે, તો વીએનએસજી યુનિવર્સિટીને ઇન્ટરનેટની અંદર તમે સબસ્ક્રિપ્શન ફ્રીમાં લઈ શકો, કારણ કે સબસ્ક્રિપ્શન વીએનએસજીએ કરેલું. Okay, then delayed and open access is when the journal provide the full access after 6 months or 12 months or particular decided tenure. એટલે કેવું થાય કે ફોર એક્ઝામ્પલ આજે મેં કોમ્યુનિકેટ કરેલું,
આવતી જૂન સુધીમાં આવતા જાન્યુઆરી સુધીમાં મારું ફૂલ લેન્થ પેપર થઈ જશે, તો એ ફૂલ લેન્થ પેપર જૂન થી ડિસેમ્બર સુધી 1 વર્ષ માટે એ ના કરે, 1 વર્ષ ઓલ્ડ થઈ જાય પછી એ આપે, એને સેમી ક્લોઝડ એસએસ કહેવાય. એવી પણ ઘણી જર્નલ છે કે શરૂમાં 6 મંથ માટે એ લોકો બ્લોક રાખે, 6 મંથ પછી ઓપન કરી દે, પબ્લિકલી ઓપન કરી દે. ઓકે, and for that you are not supposed to pay any extra cost. Okay. who pay for the OA? કોણે પે કરવાનું? ફોર એક્ઝામ્પલ તમારું પેપર છે, તમે કોમ્યુનિકેટ કરો છો, તો પે કોણ કરે? ફર્સ્ટ હોય ઓથર ખુદ પે કરે. ઓકે, ઓથર ખુદ પે કરે, જે પણ એ લોકો ડિમાન્ડ કરતા હોય કે જે પણ ગાઈડલાઈન પ્રમાણે આપેલું હોય, માનો કે $200, સો યુ હેવ ટુ પે ધ $200. અથવા કોઈ ફંડિંગ એજન્સી હોય, યુ આર વર્કિંગ ઇન સમ પર્ટિક્યુલર પ્રોજેક્ટ. ઓકે, એન્ડ પ્રોજેક્ટની અંદર એવું પ્રોવિઝન છે કે publication નો ચાર્જ આપવામાં આવે, then you can ultimately pay it. Sometimes what will be happen, for example in India, number of the different particular central government institute like IIT, IISc, NIPER, Central University, they're having a such particular fund. Okay, whenever the professor or the faculty of the such particular IIT or the central government institute are there, they have a such separate budget, and એ budget માંથી પણ જર્નલને પે કરી શકાય, અથવા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓથર પણ એ પે કરી શકે. So there is a different particular option for the open access. પેલું આવે green open access. Green open access માં કેવું હોય કે it dependent on to the publisher copyright policy and self archive. Sometimes it is also known as a self archive open publishing. So the practice of placing the version of an author's manuscript into the repository, making it freely accessible to everyone, and the version that can be deposited into the repository is depends on the funder or the publisher. Okay, એટલે આ થયું ગ્રીન. બીજું આવે ગોલ્ડ આવે. Okay, gold OA authors publish in an open access journal with immediate open access to all of its content on the publisher website. એને gold open access કહેવાય. either a hybrid હોય, publisher either use the fully open access or hybrid journals, જેમાં સબસ્ક્રિપ્શન પણ હોય. અને આનું તમારે જે લિસ્ટ જોતું હોય તો શું કરવાનું? DOA જે છે, ડિરેક્ટરી ઓફ ઓપન એસેસ જર્નલ, આપણે પાછળ એમાં જશું, એનું વેબસાઇટ પણ બતાવીશ તમને. નિયરલી 12,000 જર્નલ્સ છે એવી કે જે ઓપન એસેસ છે, એમાં ગોલ્ડ એસેસ જનરલી હોય. હાઇબ્રિડ હોય, હાઇબ્રિડ ઓપન એસેસ ઇઝ એન open only for the journals article for which authors or the funder have to pay. એટલે કેવું થાય, હાઇબ્રિડમાં એવું હોય, તમે પે કરો તો જર્નલ જોવા મળે, પે ના કરો તો જર્નલ નું ઓપન એસેસ તમને ના જોવા મળે. નવું આવેલું છે ડાયમંડ અથવા તો પ્લેટિનમ ઓપન એસેસ કહેવાય. એની અંદર શું હોય કે papers are published online and provided free of charge for the author and their institute readers and library. Okay, commercial or for profit reuse it is not allowed. એટલે તમે યુઝ કરી શકો, તમારી લાઇબ્રેરી, તમારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ યુઝ કરી શકે, પણ એનો કોમર્શિયલ નોન પ્રોફિટ યુઝ ના હોય, એના માટે રિસ્ટ્રિક્ટેડ હોય. ક્લિયર? એન્ડ પબ્લિશર કેન ચાર્જ ફોર ધ પ્રિન્ટિંગ કોસ્ટ ઓનલી. એટલે જો પ્રિન્ટિંગ તમારે જોતું હોય તો એ તમારે ચાર્જ થાય, અધરવાઇઝ ઈ કોપી છે ફ્રી ઓફમાં હોય. ઓકે, adoption of open access. You can see the registry of the open access institute and funding agency created in 2009, that is available into the roadmap. You can also access that roadmap, that is URL is over here, or roadmap.eprints.org. This data is somewhat old one in 2003. 240 university and 90 funders adopted that policy. पर જે ગ્રાફ છે એ ગ્રાફ મેં નવો લીધેલો છે, એની અંદર તમે જોઈ શકો year 2021. Okay, the number of policies increasing in each particular different level, like policies adopted by research organization, policy adopted by the funder, that is blue color. ઓકે, ફંડર અને રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન ગ્રીન કલર છે, તમે જોઈ શકો છો કે દરેકની અંદર ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એટલે એમાં કેવું હોય કે દરેક કન્ટ્રી હોય એની અંદર પોતાની એક પોલિસી હોય, બરાબર? રોડ મેપ પોલિસી જે આપણે કીધું એ રીતે જુદું જુદું હોય. એશિયાની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો એશિયાની અંદર પણ ઘણું બધું હોય છે. ગ્રોથ ઓફ એઓ પોલિસી તમે જુઓ 2003-2016 માં ઓપન એસેસ પોલિસી ડે બાય ડે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એશિયાની અંદર તમે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિયામાં જુઓ
ઓકે, તો ઇન્ડિયાની અંદર 49 ડિફરન્ટ હોરિઝન 2020 ની અંદર ડિફાઇન કરેલું છે, જેની અંદર 14 પોલિસી હોરિઝન ની અંદર છે, એમાંથી એક પોલિસી MS યુનિવર્સિટીની પણ છે. ઓકે, આ જુદી જુદી પોલિસીની અંદર ઓપન એસેસ આપેલું હોય છે. એ વેબસાઇટ ઉપર હું અત્યારે વધારે ડિસ્કસ નથી કરતો કારણ કે આખું સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ છે, પણ ઇન શોર્ટ ઇન્ડિયાની અંદર 14 જુદી પોલિસી એગ્રીમેન્ટ થયેલા છે, જે હોરાઇઝન 2020 ની અંદર છે. મેં જે ડેટા આગળના આપેલા એ 2003 ના હતા, પણ ગ્રાફ હતો એ 2020 નો હતો. ઓકે, તો આવું એક ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર એક એગ્રીમેન્ટ થયેલું છે હોરાઇઝન 2020 ની અંડરમાં. એટલે દરેક કન્ટ્રીની પોતપોતાની એ રીતે જુદી જુદી પોલિસી છે, અને એ પોલિસી પ્રમાણે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વાઇઝ પણ પોલિસી. ફોર એક્ઝામ્પલ MS યુનિવર્સિટીની અંદર છે, ઓકે, ભારતીય સદન યુનિવર્સિટીની અંદર પણ છે. ઓકે, ઓકે, રિપોઝિટરી ઓફ ધ થીસીસ. તમને ખ્યાલ હોય આ ઇન્ટરનેશનલી એક છે oatd.org. તમે જોઈ શકો છો, તમારા લેવલની થીસીસ પણ હશે, એસેસિબલ પણ છે. એની અંદર ઘણી બધી થીસીસ છે. મશીન લર્નિંગ ઉપર ફોર એક્ઝામ્પલ છે, પ્લાન્ટ ગ્રોથ પ્રોમોટિંગ ઉપર છે, ટીચર એજ્યુકેશન ઉપર છે. Okay, you can go through that particular site. Okay, oatd.org. Okay, that is the worldwide જે thesis હોય એમાં તમે સર્ચ કરો એટલે સર્ચ ની અંદર તમને આવશે. You can access that thesis. Some are restricted, some are open access. એવી રીતે ઇન્ડિયન OA રિપોઝિટરી પણ છે thesis નું. I think many of you know that Sodh Ganga is there, Sodh Sindhu is there. Okay, more than 3 lakh thesis has been available online as on 9th April 2021. You can go through that particular part. Okay, even our university thesis is also online available. So before deciding your specific thesis problem, I mean research problem, you can also go through that particular website by search the VNSU Vietnam South Gujarat University in advanced search. You can find out whether the similar work has been carried out or not. If it is carried out, you can change your sample size, sample location, or all other related part. Details of open access versus closed SS publishing. Open access movement are there. Okay, we go through that particular part. અને myths અને fact પણ છે, જે સોસાયટીની અંદર જે પબ્લિકેશનની અંદર રિસર્ચ સ્ટુડન્ટની અંદર એવું છે કે ઓપન એસેસ છે, ફ્રોડ હોય, એમાં રૂપિયા લેવામાં આવે, એનાથી શું એડવાન્ટેજ મળે, શું ડિસએડવાન્ટેજ મળે. We go through that myths and some facts. So focus and purpose of open access provide the fundamental information on academic publishing to clarify the common misconception associated with the open access publishing, to provide the information for both sides, myths and facts, so that you can form your own opinion whether the open access is good for you or not. Okay. So academic publishing for closed as well as open access, writing and publishing scientific article is an important activity of the academic. I think most of you know that it is a vital and integral part of the academic life. Being a student, being a supervisor, it is a primary vehicle of the advancement of the scientific knowledge. કારણ કે તમે જે રિસર્ચ કરેલું છે એ તમે શેર નહીં કરો બીજાને, તો ખ્યાલ જ નહીં આવે કે તમે જે કરેલું છે કેટલા એડવાન્સ લેવલનું છે. અથવા તો એ સેમ વસ્તુ તમે ફોર એક્ઝામ્પલ યુ આર વર્કિંગ ઇન ટુ ધ particular XYZ issues, and I am also working with the related issues. Okay, જો તમે publication કરશો તો મને ખ્યાલ આવશે. I go through some search. Okay, and if I get some particular keywords, and that keyword suggests that according to my search, your paper is generally coming with the GUI or the URL, and I go through that particular your paper, and I know that yes, this is the work already carried out in Surat for the vaccination of COVID-19. So I can ultimately restrict, or I may restrict that particular part. I mean, one can say that it is also used for the advancement of the scientific knowledge, scientific area, or explore the different particular information. It can serve as a form of promotion in the academic world. કારણ કે તમે જે નવું રિસર્ચ કરતા હોય, ઘણી વાર એવું થતું, માનો કે ફોર એક્ઝામ્પલ બિફોર 1950 જ્યારે ઇન્ટરનેટ નહોતું, ઓકે, તો ત્યારે શું થતું, રોયલ સોસાયટી જે છે એ જ રીતે એકેડેમિક સોસાયટી ઓફ USA છે, એ લોકો એક્સચેન્જ કરતા દરેક વોલ્યુમ. તો ખ્યાલ આવે કે કેટલા સાયન્ટિસ્ટ ઇંગ્લેન્ડની અંદર જે છે એ આની ઉપર કામ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ત્યારના પ્રોબ્લેમ હતા, ગેંગ્રીન ને એવા પ્રોબ્લેમ હતા આફ્ટર સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર પછી. તો ગેંગ્રીનમાં જર્મનીમાં કામ થતું, ઇંગ્લેન્ડમાં કામ થતું, સેમ વર્ક છે યુએસએમાં થતું. Okay, તો એ લોકો એક્સચેન્જ કરતા હાર્ડ કોપી. બટ નાઉ you know that everything is available into the internet. Okay, and if it is open access, definitely it is very beneficial for the readers as well as the author also.
So in the age of the printing on paper, academic publications were sold on the subscription to library as well as individual level. This was the only model available that enabled the researcher to disseminate the open essays or the academic publication. In the era of the World Wide Web, that is www, it is possible to research finding to be disseminated free of charge to the anyone who wishes to read them. જો ઓપન એસેસ હોય તો એ પોસિબલ બને, અધરવાઇઝ ઓપન એસેસ ના હોય તો જસ્ટ ખાલી તમે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ના ટાઇટલ જ યુઝ કરી શકો. So the movement in the terms of time to unlock the academic publication, this is the 4 different particular movement. First, Budapest open access initiative જે થયેલો આગળ જે સ્લાઇડ માં વાત કરેલી 2002 ની અંદર. એના પછી એગ્રીમેન્ટ બીજો થયેલો, that is Bethesda statement of open access publishing. પછી બર્લિન ની અંદર એક થયેલો 2003 ની અંદર, અને અત્યારે પણ છે એ હોરિઝન 2020 ની અંદર પણ આપણે ડિફાઇન કરેલું છે. આટલી ટોટલ મૂવમેન્ટ થયેલી છે. તમને ખ્યાલ હોય, ઘણાને ખ્યાલ હોય, ઓપન કોન કરીને એક ઇનિશિયેટિવ ચાલે છે, ઓપન કોન, ઓકે, CON. એ ઇનિશિયેટિવમાં એવું હોય કે તમે પ્રમોટ કરો ઓપન એસેસ ને અથવા ઓપન સોફ્ટવેર ને, ઓપન ટૂલ્સ ને, તો એ લોકો તમને બોલાવે છે. અથવા તમે વર્ક કરેલું હોય તો તમે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ને એડ કરો તો એ લોકો તમને, કોવિડના હિસાબે અત્યારે તો ફોર્ચ્યુનેટલી એ નથી થતું, ઓનલાઈન થઈ ગયું, અધરવાઇઝ કોવિડ પહેલા એ તમને બોલાવે, ત્યાં તમારું TAD આપે, આવવા જવાનું ભાડું આપે, તમને વેવર આપે, એકોમોડેશન આપે. દર વર્ષે જુદી જુદી જગ્યા હોય છે. એકવાર જર્મનીમાં હતું, એ જ રીતે સિંગાપુરમાં પણ હોસ્ટ થયેલું હતું, તો એમાં પણ તમે પાર્ટિસિપેટ લઈ શકો. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નથિંગ બટ યુ આર ઓલ્સો પ્રમોટિંગ ઓપન એસેસ, ઓકે, and you contribute significantly, then there you can participate in the open call also. Later on we'll discuss that particular part. Okay, so total open access movement in the terms of green route, આપણે જોયેલું છે golden access જોયેલું. પ્રીપ્રિન્ટ આવે છે. પ્રીપ્રિન્ટ આર ધ આર્ટિકલ ધેટ આર પીયર રિવ્યુ, પ્રી-પીયર રિવ્યુ. હમણાં કોઈ સ્ટુડન્ટ જાડેજા સાહેબને પૂછેલો કે મેં પબ્લિકેશન કરેલું હોય પણ એમાં ISBN ના હોય, અથવા તો ISBN મને ખ્યાલ નથી, તો એમાં પ્રીપ્રિન્ટ કરીને આવે. ત્યાં પ્રીપ્રિન્ટના સર્વર ઘણા બધા છે, એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરશું. એની અંદર કેવું હોય, જર્નલ ના હોય, પણ જર્નલ પબ્લિકેશન રેડી મટીરિયલ યુ આર પબ્લિશ ઇન ટુ ધ ઓનલાઈન. ઓકે, that is considered as a preprint. કોવિડ ની અંદર તમે જોશો ઘણા બધા, કદાચ ઘણા જોયું પણ હશે, પણ તમને ખ્યાલ નહીં હોય કે આ પ્રીપ્રિન્ટ મેં વાંચેલું. એ જર્નલ ના હોય, એક પ્લેટફોર્મ હોય. that platform is structured or constructed or established by the, for example, one particular university or one publisher, okay, where you can display your રિસર્ચ. કોવિડ ની અંદર એટલું રેપિડલી થતું હતું કે જર્નલના પીયર રિવ્યુ જાય, પીયર રિવ્યુ પછી એટલું બધું ટૂંકમાં સ્લગિક થતું હતું, એટલે એટલા માટે શું કર્યું, પ્રીપ્રિન્ટ ઘણા બધા જર્નલે ચાલુ કર્યું કે જેમાં તમે વિધાઉટ એની પર્ટિક્યુલર પીયર રિવ્યુ તમે એમાં મૂકી શકો, અને પ્રી પીયર રિવ્યુ કહેવાય. એટલે પબ્લિકલી પછી એ બધા કોમેન્ટ્સ આપે. તમને ખ્યાલ હોય તો વિકીપીડિયા ખ્યાલ હશે, બરાબર? વિકીપીડિયામાં શું તમે એડિટ કરી શકો, તમારી પાસે નોલેજ હોય તો. એમાં એડિટ બટન હોય જ છે દરેક જગ્યાએ. સો that is, I mean, it is not preprint, but this is considered just like a preprint like platform. પછી એ જ રીતે પોસ્ટ પ્રિન્ટ પણ હોય છે, બરાબર? પછી ઈ પ્રિન્ટ પણ આવે છે. ઈ પ્રિન્ટ ની અંદર શું હોય કે ઈ પ્રિન્ટ કેન બી આઈધર પ્રીપ્રિન્ટ ઓર પોસ્ટ પ્રિન્ટ, બટ ઇટ ઇઝ ઇન ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મ્સ. ઓકે, then white literature is the peer reviewed and published article હોય કે જે ગ્રીન અને ગોલ્ડન નીચે ના આવતું, અને ગ્રે literature, that is nothing preprint, or internal know-how material, that is considered as a grey literature, જે લૂઝ મટીરિયલ જેને આપણે કહી શકાય. that is also part of. Okay, now very interesting, that is the myths and facts about the open access. ઓકે, એટલે કેટલા મિસકન્સેપ્શન છે આપણી અંદર, એટલે આપણી અંદર ઇન ધ સેન્સ દરેકની અંદર, કે ઓપન એસેસ ખરેખર સારું કે ના સારું, અથવા તો મિથ્સ કેવા કેવા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પેલું છે ઓપન એસેસ જર્નલ આર નોટ પીયર રિવ્યુ. એવું હોતું નથી. Okay, in fact, open access journals or the publisher which offers the open access journal, they go through the sometimes double blind peer review. Double blind એટલે એક પણ ને ખબર ના હોય કે કેની પાસે રિવ્યુ થવા જાય છે, રિવ્યુ કરતા એને ખબર ના હોય કે આ કોનું પેપર છે. ઓકે, એટલે એટલું સ્ટ્રિન્જન્ટ પણ હોય છે. એટલે એ માન્યતા જે છે ઓપન એસેસ આર નોટ પીયર રિવ્યુડ, એ ખોટી છે. બીજું, ઓપન એસેસ જર્નલ્સ આર પુઅરર ક્વોલિટી દેન ટ્રેડિશનલ સબસ્ક્રિપ્શન બેઝ જર્નલ. એવું પણ નથી.
ઓકે, ટ્રેડિશનલ સબસ્ક્રિપ્શન બેઝ જર્નલ નો મતલબ કે હાર્ડ કોપી બહાર પાડતા હોય, ઈ કોપીમાં એ લોકો ના ગયેલા હોય એટલે એ લોકો વિરોધ કરે. હું એવું નથી કહેતો વિરોધ કરે, પણ એવું ઘણીવાર થાય છે. એનો મતલબ એવો નથી કે ઓપન એસેસ જર્નલ છે એ ટ્રેડિશનલ સબસ્ક્રિપ્શન બેઝડ જર્નલ કરતા પુઅર ક્વોલિટીની હોય અથવા સુપિરિયર ના હોય, ઇન્ફિરિયર હોય. ઓકે, ટોટલી રોંગ છે. Okay, because the open access journals, they're having a good impact factor also. Okay, third, open access articles are not copyright. એવું કશું જ હોતું નથી. Without copyright, open access publication is not possible. I again repeat that. Without the copyright, okay, I think there is a 6 license are there. That is the Creative Commons license. Okay, એ ફોલો કરવા જ પડે. ઓપન એસેસ માં ના કરે તો એ વાયોલન્સ ગણાય. Does it clear? So the things is that in third myth, open access article are not copyright. એ ખરેખર સાચું નથી. ઓકે, અને એના લાયસન્સ છે. આપણે લાયસન્સમાં જાય પછી ફોર્થ મિથમાં જશું. ધ ફર્સ્ટ લાયસન્સ, ટોટલ 6 લાયસન્સ છે. યુ કેન સી ઓવર હિયર. પેલું છે સીસી બાય. આ સીસી જે છે આ એનો સિમ્બોલ હોય. ઓકે, સીસી બાય માં શું હોય જનરલી કે ક્રેડિટ હોય એ કેને આપવાની હોય? ક્રિએટરને આપવાની હોય. ઓકે, ધીસ લાયસન્સ અલાઉઝ ફોર કોમર્શિયલ યુઝ, એટલે કોમર્શિયલ યુઝ માટે એ લાયસન્સ અલાઉડ કરે છે. ક્રેડિટ ક્રિએટરને આપવાની હોય છે, તેને કહેવાય સીસી બાય. બીજું છે સીસી બાય એસે, એમાં ક્રેડિટ તમારે આપવાની જ ક્રિએટરને કે જે ઓથર હોય એને. ઓકે, પણ યુ કેન but if you remix, adapt or build upon a material, you must license the modified material under identical terms. એટલે એડપ્ટેશન મસ્ટ બી શેર્ડ વિથ ધ સેમ ટર્મ્સ. એટલે એને શું કહેવાય કે જે કહેવાય ને શેર્ડ ટર્મ્સ ઉપર તમારે આપવાનું. ઓકે, એટલે માનો કોઈ યુઝ કરે, ઓકે, તો નો ડાઉટ કોમર્શિયલ યુઝમાં પોસિબલ છે. પેલું જેમ પોસિબલ હતું સીસી બાય, એ રીતે સીસી બાય એસે પણ પોસિબલ છે. રિમિક્સ પણ કરી શકો, પણ તમારે ક્રેડિટ બંનેને આપવાની. ક્રિએટરને પણ આપવાની અને સર્ટેન ટર્મ્સની અંડરમાં તમારે રિમિક્સ કેવું કરવાનું. સીસી બાય એનસી. Okay, this is CC by NC, that is non-commercial use purpose only. એટલે આપણા મોસ્ટ ઓફ જે પબ્લિકેશન છે ને એ આમાં જનરલી આવે સીસી બાય એનસી માં. તમારે ક્રેડિટ કેને આપવાની? ક્રિએટરને આપવાની. અને ઓનલી નોન કોમર્શિયલ યુઝિસ ઓફ વર્ક આર પરમિટેડ. કોમર્શિયલ પે માટે કે અમાઉન્ટ માટે આમાં પોસિબલ, આઈ મીન આમાં જોગવાઈ નથી. એટલે આપણા મેજોરિટી જે પબ્લિકેશન હોય એ સીસી બાય માં અથવા તો સીસી બાય એનસી માં આવે. બીજું છે સીસી બાય એનસી એસે. એસે એટલે આગળનું જે એસે હતું એ જ. ઓકે, એડપ્ટેશન મસ્ટ બી સેડ અંડર ધ સેમ ટર્મ્સ. એટલે આ બ્લેન્ડિંગ છે સીસી બાય એનસી એસે નું, બરાબર. અને એ પણ નોન કોમર્શિયલ યુઝ માટે જ હોય છે. બીજું છે સીસી બાય એનડી. એટલે સીસી બાય એનડી એટલે તમે યુઝ કરી શકો, બટ ધ ડેરિવેટિવ્સ ઇન ધ ટર્મ્સ ઓફ મોડિફિકેશન. અમુક પોલિમોર્ફિઝમ ડોક્યુમેન્ટ જેને કહેવાય, ડેરિવેટિવ ડોક્યુમેન્ટ, એવું તમે પરમિટેડ નથી. જે ફોર્મ છે એ ફોર્મમાં તમે કરી શકો. સો ધેટ ઇઝ સીસી બાય એનડી. ઓકે, સીસી બાય એનસી એનડી, ધેટ ઇઝ હાઇબ્રિડ ઓફ એનસી એન્ડ એનડી. ઓકે, એ રીતે છે. એમાં પણ એવું જ છે, નોન કોમર્શિયલ યુઝ માટે જનરલી હોય છે, પણ મોડિફિકેશન અગેન રિસ્ટ્રિક્ટેડ છે. અને છેલ્લું નવું હમણાં આવેલું છે, ઓકે, સીસી 0, જેને અકા કહેવાય, બરાબર. સીસી 0, that is the public dedication tool which allows the creator to give up their copyright and put their works into the public domain, like website. Okay, and CC0 allows the reuser to redistribute, remix કરી શકે, adapt કરી શકે and build upon the material in any medium or format. એટલે ટ્રાન્સલેશન પણ કરી શકે with no condition. એટલે આની અંદર બધું ટૂંકમાં કોઈ પણ યુઝ કોઈ પણ રીતે ટ્રાન્સલેશનની અંદર દરેક રીતે કરી શકે. Okay, I mean this is considered as a zero. Understand, no? Zero itself suggests that you can use in any way. ઓકે, એટલે એવું મોડિફાઈડ ના કરી શકો કે એનો મિનિંગ જ જતો રહીએ. તમારું જે કન્ક્લુઝન હોય એને મોડિફાઈડ ના કરી શકે એ રીતે. ઓકે, બટ રીયુઝ કરી શકે, રીમિક્સ કરી શકે, ઘણી રીતે કરી શકે. રીમિક્સ વર્ડ છે, કદાચ મ્યુઝિકમાં તમને ખ્યાલ હશે, એમાં આવું લાયસન્સ હોય. મને એ ખ્યાલ નથી, પણ એટલીસ્ટ પબ્લિક ડોમેનમાં હોય એમાં આ રીતે મ્યુઝિકમાં પણ રિમિક્સમાં પણ ઘણા લાયસન્સ હોય છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ આર અલ્ટિમેટલી ધ લાયસન્સ. સો ડોન્ટ બિલીવ ધેટ ઓકે કે કોપીરાઇટ ના હોય.
ઓકે, ઓપન એસેસ આર નોટ કોપીરાઇટેડ એવું હોતું નથી. ઓકે, ધેટ ઇઝ myth 3. ઓકે, one more particular one, that is open access is just a passing a fad. ઓકે, એટલે એનો મતલબ કે ટ્રેન્ડી છે, ફંકી છે, અત્યારે જ છે પછી બંધ થઈ જશે, જે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ એવું કે આ તો એક ખાલી એક શું કહેવાય અત્યારના કન્ટેમ્પરરી એરાની અંદર આવેલું છે, બાકી એ એટલું બધું ટકશે નહીં, એવું હોતું નથી. ડે બાય ડે ઓપન એસેસ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ. આપણે જે ગ્રાફ જોયો આગળનો તમે જોવો છો. ઓકે, day by day more and more particular publisher and journals offer the open access. કારણ કે ક્લોઝ એસેસ માં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ છે કે તમે રિસ્ટ્રિક્શન છે, તમારે પે કરવું પડે પછી તમે એસેસ કરી શકો. ઓકે, બીજું મિથ છે ઓપન એસેસ ઓનલી હેલ્પ્સ ધ રીડર નોટ ઓથર. ના, એવું પણ નથી. તમારું સાઇટેશન તો જ વધે કે જો તમારું આખું ફૂલ આર્ટિકલ પબ્લિક ડોમેનમાં હોય. જો હોય જ નહીં, તમે વાંચવા જ કોઈને ના આપો તો ડેફિનેટલી તમારું એની ક્રેડિટ જ નથી મળવાની. બરાબર, એટલે ટોટલી રોંગ છે કે ઓપન એસેસ ઓનલી હેલ્પ્સ ધ રીડર નોટ ઓથર. ઓથરને પણ એટલું જ હેલ્પ કરે. ઓકે, અનધર વન, ઓપન એસેસ mandates infringed academic freedom. ના, એવું કોઈ ઉલ્લંઘન એકેડેમિક ફ્રીડમમાં થતું નથી, કારણ કે દરેક વસ્તુ અંડર ધ ક્રિએટિવ કોપીરાઇટ લાયસન્સની અંદર જ છે. અને તમે જ્યારે પબ્લિશ કરો ત્યારે તમને કોપીરાઇટ આપવા સાઇન કરવામાં આપે, દરેક ઓથરે સાઇન કરવાનો અને એ તમારે કોમ્યુનિકેટ કરવાનો, પછી જ તમારું પેપર ઓનલાઈન થાય. આ મેજોરિટી સ્ટુડન્ટને ખબર હશે, જેને કરેલું હશે કામ, અથવા તો તમને ખ્યાલ હશે એમાંથી પાસ થયેલા હશો તો. એટલે એ વસ્તુ ખોટી છે, નો ડાઉટ. ઇટ ઇઝ ટ્રુ ફોર ગોલ્ડ ઓપન એસેસ બટ નોટ ફોર ગ્રીન. ઓકે, એટલે ગોલ્ડમાં એ રીતે હોય છે, કારણ કે એમાં તમારે એક કવર લેટરની અંદર તમારે એ કોપીરાઇટ જે આપે તમને, એમાં તમારે સાઇન કરીને મૂકો તો એ ઇન્ફ્રિંજમેન્ટ કે ઉલ્લંઘન નથી થતું. ઓકે, okay, so advantage of open access. Open access offers the wider circulation than the publication and subscription journal. For example, majority તમને ખ્યાલ હશે સાયન્સ સ્ટુડન્ટને એક રેઝોનન્સ કરીને પબ્લિકેશન આવે છે આપણે ઇન્ડિયામાંથી, છે કરંટ સાયન્સ કરીને એક આવે છે. ઓકે, એ જ રીતે મેડિકલની અંદર પણ ઘણા બધા એક્સપેરિમેન્ટલ જર્નલ ઓફ બાયોલોજી એવી આવે છે. ઇન્ડિયન એસોસિએશન મેડિકલની એક જર્નલ આવે છે. તો એ બધા ફોર એક્ઝામ્પલ સબસ્ક્રિપ્શન જર્નલ હતી, એટલે કે હાર્ડ કોપીમાં એ મળતી હતી. બરાબર, પણ અત્યારે એ બધી જર્નલ જે છે એ બધી ઈ કોપી આપે છે, ફૂલ એસેસ આપે છે, ઈ કોપીમાં ફૂલ એસેસ આપે છે. એટલે એનો મતલબ જ એવો નથી થતો કે ઓપન એસેસ છે એ તમને આઈ મીન રિસ્ટ્રિક્ટ કરે છે. ઓપન એસેસ ઉલટાનું તમને વધારે તમારે રીડરશિપ આપે છે. હું એક્ઝામ્પલ પણ આપીશ, મારું જ પોતાનું એક્ઝામ્પલ આપીશ, એ પ્રમાણે પછી તમે ઓપન એસેસ ની અંદર પ્રેક્ટિસ કરજો, તમને ખ્યાલ આવશે કે રિયલી ઇટ ઇઝ વેરી એડવાન્ટેજ ફોર ધ ઓથર્સ, ફોર ધ ગાઈડ, ફોર ધ સુપરવાઇઝર એન્ડ co-guide also. OA journals have a faster publication time than subscription journal. Of course, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આવી ગયું ને, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મીડિયા છે, it is very rapid. Within the couple of days your full paper is available and it is uploaded into the website. Okay, OA offers the high visibility than the publication in SJ. Of course, તમને ખ્યાલ જ છે, OA journals have a larger readership of the research than the SJ. SJ એટલે સબસ્ક્રિપ્શન જે કરેલી હોય તમારા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં, તમારી કોલેજમાં, તમારી યુનિવર્સિટીમાં જેટલી આવતી હોય એટલી તમે રીડ કરી શકો ને. બરાબર, ફોર એક્ઝામ્પલ OA જર્નલ હોય અને એ ઈ કોપીમાં હોય તો તમે ગમે ત્યાંથી કરી શકો. અત્યારે તમે મારી સામે બેસીને ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ જર્નલ નાખો, કોઈ પણ કન્ટ્રીની, બ્રાઝિલમાંથી પબ્લિશ થતી હોય તો પણ તમે લઈ શકો. શા માટે? કે ઓપન એસેસ છે, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છે. Okay, so OA gives the innovation in research. Definitely, because the day by day the different particular platform is increased, OA is increased, definitely the innovation is there. So OA journals are cited more heavily than the SJ. Definitely it is very absolutely right. The citation એ જર્નલનું વધારે થાય છે કે જે જર્નલ ઓપન એસેસ આપતી હોય ફૂલ આર્ટિકલ. એટલે ફૂલ આર્ટિકલ આપે ને એમાં તમારી પણ ક્રેડિટ હોય. શું હોય કે તમારું પેપર છે એ ફૂલ હોય એટલે તમને સાઇટેશન વધે. બીજું એ ક્રેડિટ પબ્લિશરની પણ હોય. શા માટે? કે પબ્લિશરને સરને પણ શું થાય કે એ જર્નલ જે ઓપન એસેસ છે એ વધારે વાર રીડ થાય છે, એની રીડરશિપ વધે છે, ડિફરન્ટ કન્ટ્રીમાંથી રીડરશિપ વધે છે. So that is considered as nothing but also credit for the such particular publisher. For example, જો આજ હું એક્ઝામ્પલ આપું છું, મારું જે પબ્લિશ બંને 2020 માં થયેલા છે. જો એક છે બાયોકેટાલિસ્ટ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર બાયોટેકનોલોજીની અંદર થયેલું છે, બીજું
એક ટેલર એન્ડ ફ્રાન્સિસ ની અંદર થયેલું છે, બાયોકેટાલિસ એન્ડ બાયોટ્રાન્સફોર્મેશન. ઓકે, હવે આ બંને જર્નલ છે એ જર્નલનું જે થીમ છે, હું બીજા સ્ટુડન્ટ છે એવું નથી કહેતો વાંચો તમે, પણ બંને એન્ઝાઇમોલોજીમાં જ છે. બરાબર, માનો કે હું બંનેને ઉપર જાઉં, આ તો હું મારી એક્ઝામ્પલ લઉં, તમે કોઈ પણ લઈ શકો. ધીસ ઇઝ, જો તમે જો આ મારું એક પેપર છે એ ફૂલ અવેલેબલ છે. બરાબર, ગેટ એસેસ કરશો એટલે આખું તમે પીડીએફ માં આ લઈ શકશો. બરાબર, હવે એ જ બીજું જ પેપર એ જ વર્ષે મેં કરેલું છે. બરાબર, એમાં તમે જો અહીંયા જો પરચેઝ પીડીએફ છે મેં ઓપન એસેસ ના $1800 એને માં ગમે નથી, એટલે મારું ખાલી શું થાય છે જુઓ તમે, એબ્સ્ટ્રેક્ટ છે. બરાબર, ખાલી એફિલિએશન હશે, મારું જે પોતાનું એફિલિએશન હશે એ હશે, અને નીચે જસ્ટ હાઇલાઇટ, એ 4 જ સેન્ટેન્સમાં હાઇલાઇટ, એબ્સ્ટ્રેક્ટ, કીવર્ડ અને એક ખાલી એક પિક્ચર છે. જો આખું પેપર નથી. બરાબર, આટલું તો તમને ખ્યાલ આવી ગયું. એનો મતલબ કે મારું આખું પેપર એક્સેસ જ નથી કરી શકતા તમે, તો એનું સાઇટેશન ઓછું જ થવાનું ઓફકોર્સ. હવે જો સાઇટેશનમાં 1 મિનિટ, હવે સાઇટેશનમાં લઈ જાઓ તમને. જો આ બંને પેપર છે, બરાબર, આ પેપર છે એ 2 વાર સાઇટ થયેલું છે, જ્યારે બીજું જે પેપર મેં બતાવેલું એ 5 વાર સાઇટ થયેલું. હવે ખ્યાલ આવી ગયો ને તમને કે એક જ વર્ષમાં એક જ ટાઈમે એક જેવા જ પેપર છે, બંને એ જ છે ટૂંકમાં એન્ઝાઇમના, પણ તો પણ તમે જો આના ડબલ સાઇટેશન મને મળેલા. ઓકે, so I think it is, so this is, I mean, example how actually the open access is very important. Okay, few disadvantages also there. પહેલું તો પબ્લિકેશન ફીસ હોય, બહુ વધારે હોય. બરાબર, આપણી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પાસે કે આપણે કોઈ પ્રોજેક્ટમાં કામ ના કરતા હોય તો આપણી પાસે બજેટ ના હોય. લેક ઓફ ક્વોલિટી કંટ્રોલ, હવે તો કઈ પ્રોબ્લેમ રહેતો નથી, કારણ કે રેપ્યુટેડ પબ્લિશર છે, બધું ઓનલાઈન છે, એટલે કઈ સસ્ટેનેબિલિટી ઉલટાનો એ પ્રોબ્લેમ નથી હવે તો. બરાબર, પણ એક ખાલી પબ્લિકેશન ફીસ છે એનો થોડો પ્રોબ્લેમ રહે છે. અને એવું પણ નથી, ઇન્ડિયા ડેવલપિંગ કન્ટ્રીમાં છે તો 50% વેવર મેજોરિટી જર્નલ આપે છે. બીજી વસ્તુ, તમારા હેડ, તમારા પ્રિન્સિપલ થી તમે જો લેટર લખો કે મને હું આ પ્રોજેક્ટમાં કામ કરું છું, મને કોઈ એક્સટર્નલ ફંડિંગ નથી, ઓકે, તો એ લોકો ફૂલ વેવર પણ કેસ બાય કેસ આપે છે. બરાબર, મેજોરિટી, માનો કે +1 માં મારું પેપર છે તો +1 માં $1800 મને માફ કરેલા 2017 ની અંદર. એ લોકો એવો લેટર માંગે એન્શ્યોર કરવા માટે કે તમને એક્સટર્નલ ફંડિંગ, તમને ફેલોશિપ, સ્કોલરશિપ નથી મળતી અને તમે આ એફોર્ડેબલ નથી. ઓકે, એટલે ઘણીવાર એવું થાય, ઘણીવાર નહીં, મોસ્ટ ઓફ ટાઈમ એવું થાય કે તમે સારી જર્નલ ચોઈસ કરો, પછી તમને ખ્યાલ આવે કે આમાં તો આ પબ્લિકેશનના આટલા ચાર્જ છે. બરાબર, તો ઓપન એસેસ ઘણીવાર આપે છે. મોસ્ટ ઓફ કેસમાં 50-60% કેસમાં તમે 2 વાર કોમ્યુનિકેટ કરો, એકવાર એવું બનશે કે તમને ના આવશે, પણ એકવાર એવું બનશે કે અલાઉડ તમને કરશે. બરાબર, લેટર સારી રીતે લખવાનો, તમારે જસ્ટિફાઈ કરવો પડે, અને જસ્ટિફાઈ કરો તો એ લોકો તમને અલાઉડ કરે. જો ઈ રિપોઝિટરી મેં તમને આની પહેલા વાત કરેલી, અહીંયા શેની અંદર હતું, પ્રી પ્રિન્ટમાં. બરાબર, આ પ્રી પ્રિન્ટ નો જે કન્સેપ્ટ છે અત્યારે બહુ ચાલે છે કોવિડના હિસાબે, કારણ કે વેરી ફાસ્ટ પબ્લિકેશન થાય. એ પ્રી પ્રિન્ટ માટે આ એક નોટ કરી રાખો, આની અંદર તમારે જરૂર પડે તો ગમે ત્યારે કરી શકો. આર્કાઇવ કે એક્સ, એટલે એક્સ નો મતલબ જે કહેવાય ને ગ્રીકમાં એ કાઈ થાય, તો એક archive.org ઈ પ્રિન્ટ આર્કાઇવ કરીને છે, એની અંદર બધા છે. તમે જો એનો ગ્રોથ જો 1992 થી 2020 સુધી જુઓ, અત્યારે લેટેસ્ટ કાઢો તો બહુ વધારે છે. એમાં સ્ટેટિસ્ટિક નહીં છે, એમાં કોમર્સ નહીં છે, એમાં મેથેમેટિક્સ, તમે જો આ કલરમાં માઉ કલરમાં મેથેમેટિક્સ પણ છે, બ્લુ કલરમાં ફિઝિક્સ પણ છે, ઘણું બધું, એસ્ટ્રોલોજી, ઘણા બધા છે. સો મેડિકલ પણ છે. સો ઈચ એન્ડ એવરી પર્ટિક્યુલર that papers now also published into the e-repository, that is archive. I again repeat it, it is not a journals. આ જર્નલ નથી, આ પ્રીપ્રિન્ટ છે. પણ હા, એ તમને એડવાન્ટેજ મળે કે આની અંદર સાઇટેશન થાય. હા, એ પણ જોજો તમે, આની અંદર પણ તમે સાઇટેશન કરી શકો, અને સાઇટેશન વધારે થાય તો કોઈ સારી રેપ્યુટેડ જર્નલ તમને મેલ પણ કરે કે આ તમારું આર્કાઇવની અંદર પ્રીપ્રિન્ટ પડેલું છે, યુ આર રેડી ટુ કોમ્યુનિકેટ વિથ અવર જર્નલ્સ ઓર નોટ. સો ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ ન્યૂઝ ફોર યુ. અને એવું પણ એક એક્ઝામ્પલ, ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે એક આર્કાઇવ મારું જ હતું, આમાં કોવિડનું જ હતું. જો આ જે છે આ એક આર્કાઇવમાં છે, ડ્રગ રિપર્પઝિંગ ફોર કોવિડ, એના 13 સાઇટેશન થઈ ગયા. દેખાય છે ને, સ્ક્રીન દેખાય છે સર? 13 સાઇટેશન થઈ ગયા 2020 નું, એટલે કે એક જ વર્ષ જૂનું છે. હવે એની અંદર હું તમને ફૂલ પેપર બતાવું તો તમે જોઈ શકો, એનું GUI આવશે, એ કેમ્બ્રિક્સ કરીને છે. આગળ એના ખાલી આર્કાઇવમાં કેમ્બ્રિક્સ, બાયોરિક્સ, મેડરિક્સ, મેડિકલ સ્ટુડન્ટને ખ્યાલ હશે ઘણા પેપર અવેલેબલ છે એની અંદર.
અને એ તમે ફૂલ એસેસ કરી શકો છો. આ બાયોલોજીકલ એન્ડ મેડિકલ કેમિસ્ટ્રીનું નામ છે કેમ્બ્રિક્સ, બરાબર. આખું ફૂલ પેપર છે, જો એમાં સાઇટેશન, વિઝિટ્સ દરેક વસ્તુ છે એમાં. અને જો લાયસન્સ પણ છે, ક્યુ છે, જો સીસી બાય છે. હેલો, એમ આઈ ઓડિબલ ને સર? Yes, you are audible, sir. Okay, so this is license CC by. Now understand, no? So whenever you are communicating, okay, એટલે જે મીથ હતો કે એ લોકો લઈ લે તમારું, કે ઓપન એસેસ સારું નથી, કે ચોરી જાય, this is not a case over here, કારણ કે લાયસન્સ ની અંદર તમે એગ્રીમેન્ટ કરેલું છે સીસી બાય ની અંદર. ઓકે, સો અને આખું પેપર પણ નીચે ડાઉનલોડ એવરીથિંગ ઇઝ અવેલેબલ, બટ ધીસ ઇઝ નોટ એ જર્નલ. આ એક આર્કાઇવ છે, પ્રી પ્રિન્ટ મીડિયા છે, ઓર પ્રી પ્રિન્ટ એક જર્નલ નું પ્લેટફોર્મ છે, પણ જર્નલ નથી. ઇઝ ઇટ ઓકે? So benefits of OA for all stakeholders. We go through the one by one. શું બેનિફિટ મળે ઓથરને, શું મળે, વર્લ્ડ વાઇડ ઓડિયન્સ મળે, તમારો ઇમ્પેક્ટ તમારો એ થાય, ઇન્ટરનેશનલ કોલોબરેશન ના ચાન્સીસ રહે, એવા ઘણા બધા ઇન્ટરનેશનલ કોલ પણ તમને આવે કે તમારું પેપર સારું હોય, કોઈ એસેસ કરેલું હોય, તમે એમાં વર્ક કરતા હો, તો એ પણ ચાન્સીસ રહે. રીડરને શું થાય, બેરિયર ફ્રી એસેસમેન્ટ મળે, નવા એને ટૂંકમાં ડે બાય ડે કે જે પણ ઇન્ક્રીઝ થતા હોય એના પોકેટની અંદર કે એના ફિલ્ડની અંદર એ એમને રિગાર્ડલેસ ઓફ એની બજેટ ડિરેક્ટલી એસેસ કરી શકે કોઈ રીડર કે કોઈ ઓથર. Open access can give the student access to the readers research literature regardless of the institute they are based on. એટલે માનો કે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ મારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં મારી અંડરમાં જોઈન્ટ થયા, મારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં ફોર એક્ઝામ્પલ નથી પર્ટિક્યુલર જર્નલ જે તમારે જોઈએ છે, પણ એ તમે એસેસ કરી શકો ઓપન એસેસ થ્રુ. એટલે કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ without, I mean, the background or the affiliation of the regardless of the such institute, you can ultimately use the such literature. Benefits for the library, of course, increasing the number of subscription cost will help into the evaluating that problem, કારણ કે ઓપન એસેસ હોય તો કોઈ સબસ્ક્રિપ્શનની જરૂર ના પડે, બરાબર. Benefits of university, definitely it is showcase for the university research, okay, attracting the new students and staff for the university to share their knowledge and expertise also. For funding agency, open access increase the return of their investment, કારણ કે વધારે એસેસ થાય તો એ પ્રોજેક્ટ કે ફંડિંગ એજન્સી છે એને વધારે સારું પડે. I mean, number of the for benefit of government is also there, okay, by explain for the funding agency if it is government. Okay, broader picture, the strong research capacity needed for the economic growth of the country. Strong science base are important for the development, and open access can contribute towards both the particular parts, okay, for the development, for the economic of our country also. Okay, this is the National Center for Science Information. આ એક ઇન્ડિયન ઓપન એસેસ પ્લેટફોર્મ છે. એ પેલા યુજીસી માં હતું, પછી આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર એને લીધેલું, અને અત્યારે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી વર્ક કરે છે. અમે યુઆરએલ આપેલી છે અને એ તમે જોઈ શકો છો એની અંદર, બરાબર. એટલે તમે યુ કેન ગો થ્રુ ધેટ પર્ટિક્યુલર યુઆરએલ, યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ ધ ડિફરન્ટ ઇન્ફોર્મેશન ઓવર હિયર. ઓકે, ઇન્ડિયન ઓપન એસેસ ઇનિશિયેટિવ થયેલા છે, ઘણાને ખ્યાલ હશે. ધીસ ઇઝ ઇન્ડિયન એકેડમી ઓફ સાયન્સ. ઘણી બધી જર્નલ એની છે, બુલેટિન ઓફ મટીરિયલ સાયન્સ એનું છે, ઓકે. સાયન્સ સાયન્ટિસ્ટ એન્ડ સોસાયટી છે, ઇન્ડિયન એકેડમી ઓફ સાયન્સ કોન્ફરન્સ સિરીઝ પણ એની એક આવે છે, એસ્ટ્રો ફિઝિક્સ અને એસ્ટ્રોનોમીની પણ જર્નલ છે, બાયોસાયન્સ જર્નલ છે. બાયોસાયન્સ જર્નલ છે એ હાઈએસ્ટ ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર જર્નલ છે અત્યારે ઇન્ડિયાની, ઓકે. સ્પ્રિંજરમાં છે, કેમિકલ સાયન્સ જર્નલ છે, અર્થ સાયન્સ જર્નલ, જીનેટિક્સ ની છે, ફિઝિક્સ છે, I mean many other સાધના છે, કરંટ સાયન્સ પણ આની રેઝોનન્સ પણ છે, ઓકે. ધેટ ઓલ આર અલ્ટિમેટલી અવેલેબલ. બીજું એક છે સ્ટુડન્ટ યુ કેન ઓલ્સો એસેસ ઇટ. બીજું એક મેડનો છે, જે ક્લિનિકલ પેરામેડિકલ અને મેડિકલ સાયન્સ સ્ટુડન્ટને કદાચ ખ્યાલ જ હશે. મેડનો કરીને એક જર્નલ છે, મેડિસિન માટે છે, એ પણ ઓપન એસેસ આપે છે. ઓપન એસેસ પ્લેટફોર્મ્સ, ઓપન એસેસ જર્નલ પ્લેટફોર્મ્સ, ઓકે. તમે ક્યાંથી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો કે કેટલી જર્નલ ઓપન એસેસ છે. અગેન આઈ રિપીટ ઇટ, તમે કેવી રીતે તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો કે કેટલી જર્નલ આજની તારીખમાં ઓપન એસેસ છે. તો એક ડિરેક્ટરી ઓફ ઓપન એસેસ જર્નલ છે. ઇટ ઇઝ ધ વેબસાઇટ ધેટ હોસ્ટ ધ community curated list of open access journal, ઓકે. એટલે બધી અને મેન્ટેન કરે છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સર્વિસ ફોર ઓપન એસેસ. એક મારી પાસે ડેટા છે, 2009માં 3834 જર્નલ ઓપન એસેસ હતી અને ત્યાં હતી સાઇટ ઉપર. આજે તમે જોવો તો નિયરલી 12,000 જર્નલ્સ ઓપન એસેસ જર્નલનું ક્યુરેટેડ લિસ્ટ અવેલેબલ છે. તમે જુઓ આનું જર્નલનું વેબ GUI છે. હું આ doij.org છે, બરાબર.
જો આમાં ટોટલ જર્નલ્સ છે, આર્ટિકલ ને સર્ચ કરો તો આર્ટિકલ મળશે. ટોટલ 126 કન્ટ્રીમાંથી છે. આટલા વિધાઉટ એપીસી નો મતલબ આર્ટિકલ પ્રોસેસિંગ ચાર્જ, એટલે કે કોઈ પણ આર્ટિકલ પ્રોસેસિંગ ચાર્જ વગર આટલી જર્નલ ફૂલ પબ્લિકેશન તમારા જર્નલ નું આપે છે. અને એમાંથી આટલા છે એટલે આ માઇનસ આ કરશો તો 4500 જેટલી જર્નલ એવી છે કે જેમાં તમારે એપીસી આપવો પડે. ટોટલ આટલા આર્ટિકલ રેકોર્ડ્સ આની અંદર છે. એટલે આમાં તમે સર્ચ પણ કરી શકો કોઈ પણ. ફોર એક્ઝામ્પલ મેડિકલ જર્નલ હું લખું તો મેડિકલ જર્નલ્સ ની અંદર ઓલ્ડ ફિલ્ડમાં કર્યું તમે સર્ચ નેરો કરી શકો અને એની અંદર ઘણી બધી જર્નલ એવી હશે કે તેમાં આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ છે મેડિકલ લેબોરેટરી જર્નલ છે, આ એની વેબસાઇટ હશે. જો અહીંયા છે નો ચાર્જ અને જો લાયસન્સ છે સીસી બાય એનસી કે 3rd નંબરનું લાયસન્સ હતું એ ક્લિયર. એ જ રીતે ફ્રન્ટાયર ઇન હેલ્થ ઇન્ફોર્મેટિક્સ છે, જો એમાં પણ લાયસન્સ સીસી બાય એનસી છે, અહીંયાની વેબસાઇટ છે, એમાં પણ ચાર્જ નથી. બરાબર, જુદા જુદા વેબસાઇટ. ફોર એક્ઝામ્પલ આ છે ક્લિનિકલ ન્યુરોસાયન્સ જર્નલ, તો નો ચાર્જ એન્ડ સીસી બાય જર્નલ છે, એટલે પહેલા નંબરનું જે ક્રિએટિકોમાં લાયસન્સ હતું એ. જો આની અંદર પે કરવાનું છે, આર્ટિકલ પ્રોસેસિંગ ચાર્જ કેટલા યુરો છે? 1800 યુરો. લાયસન્સ જુઓ સીસી બાય એનસી એનડી, એટલે તમારો યુઝ બીજા કરી શકે. બરાબર, એટલે આ રીતે છે. એટલે કોઈ પણ કરી શકો. આ તો મેં એક એક્ઝામ્પલ આપેલું. તમે જો કોઈને ફોર એક્ઝામ્પલ લિટરેચર હોય તો લિટરેચર નું કરી શકો, એજ્યુકેશનની જર્નલ હોય તો એજ્યુકેશન જર્નલમાં કરી શકો, સાયન્સની હોય તો સાયન્સમાં કરી શકો. એટલે તમે આમાં જોઈ શકો યુ કેન ગો થ્રુ ધેટ પર્ટિક્યુલર પાર્ટ એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ ધ વિચ આર ધ ઓપન એસેસ જર્નલ ઇન યોર ફિલ્ડ. બરાબર, એટલે એ પ્રમાણે તમે જોજો. કદાચ અસાઇનમેન્ટમાં તમને આપેલું છે એટલે અસાઇનમેન્ટ ની અંદર પણ જોઈ લેજો. બરાબર, માનો કે ફોર એક્ઝામ્પલ કેમિસ્ટ્રી કરું હું તો કેમિસ્ટ્રીની પણ અંદર હશે અને ઘણા કેમિસ્ટ્રીના સ્ટુડન્ટને ખ્યાલ પણ હશે. બરાબર, ફૂડ એન્ડ રો મટીરિયલ છે. બરાબર, યુરેશિયન જર્નલ ઓફ એન્વાયરમેન્ટલ રિસર્ચ એ કેમિસ્ટ્રીની બેઝિકલી છે, એન્વાયરમેન્ટ સાયન્સમાં છે. નો ચાર્જ સીસી બાય એને એનસીએસએ એનું લાયસન્સનું છે. બરાબર, ઘણા બધા છે આ રીતે. તો સો સી ધીસ ઓપન કોન મેં તમને થોડી વાર પહેલા વાત કરી. ધીસ ઇઝ ધ વન મૂવમેન્ટ એન્ડ ડ્રાઈવ ફોર ધ ઓએ કલ્ચર. આ તમે એકવાર વિઝિટ કરજો, ડેફિનેટલી વિઝિટ કરજો. ગૂગલમાં લખશો ઓપન કોન તો પણ આવશે. Okay, this is nothing but the one kind of the drive to create the open access, not publication, but open access culture. Open access culture, that means you are, for example, you are the developer in IT or ICT base, you can create the software database which is open access. એટલે DOA જે બતાવ્યો હોય open access જ છે. This is one kind of database. બરાબર, એટલે ટૂલ્સ હોય, એટલું લિટરેચર હોય, એટલું પ્રેઝન્ટેશન હોય, સાયન્ટિફિક ક્યુરેટેડ ડેટા, એવરીથિંગ ઇઝ નાઉ ઓપન એસેસ. સો ધેટ ડ્રાઈવ ઇઝ નથિંગ બટ ધ ઓપન કોન. અને એનું દર વર્ષે એ લોકોએ સેમિનાર કરે છે, એમાં તમે પાર્ટિસિપેટ પણ લઈ શકો. સો ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ ઇનિશિયેટિવ. એટલે રિગાર્ડલેસ ઓફ યોર સબ્જેક્ટ, રિગાર્ડલેસ ઓફ યોર ડોમેન, રિગાર્ડલેસ ઓફ યોર ફિલ્ડ, યુ કેન પાર્ટિસિપેટ. ઓકે, હા, પણ એ લોકો એમાં થોડું લેંગ્વેજ કોમ્યુનિકેશન જે હોય એ ઇંગ્લિશમાં હોય, બટ યુ કેન અલ્ટિમેટલી try to go through that particular part. So how that open access culture they are trying to develop. Okay, this is open access scholarly publishing association. બરાબર, એવું પબ્લિશિંગ એસોસિએશન પણ છે. એટલે એની અંદર તમે જાઓ તો એ લોકો પણ કોન્ફરન્સ ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે ઓપન એસેસ સ્કોલરલી માટે. એટલે તમારે ઘણી બધી એવી વસ્તુ હોય કે જે તમને ઓપન એસેસ ના મળતું હોય. તમને એ પેપર તમારે જોઈએ પણ ફૂલ એસેસ મળતું જ નથી. તો ફોર્ચ્યુનેટલી તમે શું કરો, કોઈ ફોરેનમાં તમારા કલીગ્સ હોય, તમે એને મોકલાવો લિંક, એની પાસે એસેસ હોય, એ ત્યાં સ્ટડી કરતા હોય તો તમને આપે. ધીસ ઇઝ ઓનલી વન. સેકન્ડ થિંગ્સ, તમે અહીંયા આવો લાઇબ્રેરીની અંદર, તમે જો લાઇબ્રેરીની અંદર એ છે ઓપન એસેસ થતું હોય તો થાય, અધરવાઇઝ તમારી પાસે એવું કોઈ હોય જ નહીં કે એના થ્રુ તમે કરી શકો. સો ધીઝ આર ધ સમ વેબસાઇટ થ્રુ વિચ એકચ્યુઅલી યુ કેન સેન્ડ ધ રિક્વેસ્ટ, ઓર સમટાઇમ્સ ઇટ ઇઝ ફુલ્લી અવેલેબલ થ્રુ ધ સમ લિંક. ઓકે, ઓપન એસેસ ફૂલ પેપર સર્ચિંગ વેબસાઇટ. હવે આપણે આવ્યા, તમારે ફૂલ પેપર સર્ચ કરવું હોય ઓપન એસેસ પેપર, અત્યાર સુધી જે વાત કરી એ ફૂલ પેપર પબ્લિકેશન, ઓપન એસેસ પબ્લિકેશન ની વાત કરી. ઓકે, ધીસ ઇઝ સેકન્ડ એન્ડ, આઈ મીન ઓપોઝિટ એન્ડ. તમારે જોતું હોય ફૂલ પેપર કોઈનું તો કેવી રીતે લઈ શકે? પહેલું છે NCBI, PMC. આઈ થિંક મેની ઓફ યુ નો ધેટ. પબમેડ સેન્ટ્રલ, એવું નથી કે પબમેડ સેન્ટ્રલ મેડ ધેટ મીન્સ મેડિકલ નું હોય. એમાં સોશિયલ સાયન્સ હશે, એજ્યુકેશન હશે, બરાબર, મરીન સાયન્સ હશે, હેલ્થ સાયન્સ હશે, દરેક એવરી એન્ડ ઈચ, ઇવન ઇંગ્લિશ નું પણ તમારે લિટરેચર જોતું હશે તો અંદરથી મળી રહેશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વન, પબમેડ સેન્ટ્રલ, PMC. એટલે જે આ વિન્ડો છે એની અંદર તમે કીવર્ડ્સ નાખશો એટલે એ તમને જોવા મળશે. બે વિન્ડો હશે, એક PMC તમારે સિલેક્ટ કરવાનું, બીજામાં તમારે એ જોવાનું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બરાબર,
Medline, yes, it is dedicated for the medical students, paramedical, okay, because it is medical literature analysis and retrieval system online. So this is the abbreviation of Medline. Okay, એટલે જે પેરામેડિકલ ના સ્ટુડન્ટ છે, મેડિકલ ના સ્ટુડન્ટ, ફિઝિયોથેરાપી છે કે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ છે એ આમાં જઈ શકે છે અને આમાંથી બહુ સારું ટૂંકમાં બિબ્લિયોગ્રાફી ડેટાબેઝ છે લાઈફ સાયન્સ અને બાયોમેડિકલ નું. યુ કેન એસેસ ઇટ. ઓકે, એટલે હું આમાં જતો નથી ટાઈમ ના હિસાબે. જો તમે એવું હોય તો લાસ્ટમાં હું તમને એ બતાવી દઈશ ડેમો, સો ધેટ યુ કેન અલ્ટિમેટલી પ્રેક્ટિસ ઇટ. હા, એમબેઝ પણ છે, એમબેઝ. ઓકે, ધેટ ઇઝ એક્સેપ્ટા મેડિકા ડેટાબેઝ એનું ફૂલ ફોર્મ છે. એકચ્યુઅલી એ સ્કોપસ ના હોસ્ટેડમાં છે અત્યારે, એટલે સ્કોપસ ના લોગિન થ્રુ તો પણ તમે લઈ શકો. એટલે જે બાયોકેમિસ્ટ્રી કેમિસ્ટ્રીની અંદર જે કામ કરતા હોય, ડ્રગ પર્પઝ માટે કામ કરતા હોય, ફાર્મામાં કામ કરતા હોય, મેડિકલમાં કામ કરતા હોય, એ લોકો માટે એમબેઝ એક સારો સોર્સ છે ફ્રોમ વેર એકચ્યુઅલી યુ કેન ગેટ ધ ફૂલ લેન્થ આર્ટિકલ. ઓકે, હવે તમારું પેપર તમારે અપલોડ કરવું શું કરવું? તમારું ફૂલ પેપર છે એ તમારે અપલોડ કરવું છે. ભલે સાઇટ ઉપર છે, ઓકે, માનો કે તમે કરંટ સાયન્સમાં તમે પબ્લિકેશન કર્યું કે માય પબ્લિકેશન અબાઉટ ધ નેનો પાર્ટિકલ સિન્થેસિસ એન્ડ એપ્લિકેશન. ફોર એક્ઝામ્પલ, નેનો પાર્ટિકલ સિન્થેસિસ કર્યા અને બાયોમેડિકલ એપ્લિકેશન કરી, અથવા તો તમારું લેંગ્વેસ્ટિકમાં છે, કમ્પેરેટિવ તમે લિટરેચર થ્રુ અમુક કન્ક્લુઝન કરેલું છે, તમારે એક ફૂલ પેપર તમારે અપલોડ કરવું છે. સાઇટમાં છે પણ તમારે તમારા પ્રમોશન માટે કરવું હોય તો એના માટે વેબસાઇટ છે રિસર્ચ ગેટ. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટને હશે અકાઉન્ટ, ના હોય તો તમે રિસર્ચ ગેટમાં અકાઉન્ટ બનાવી શકો. તમારું ફૂલ પેપર તમે ત્યાં અપલોડ કરી શકો. હું આનું તમને થોડી વારમાં સ્લાઇડ પૂરી થાય પછી તમને એનું ડેમો આપું, બરાબર? રિસર્ચ ગેટ, તમારું ફૂલ પેપર, અગેન રિપીટ, યોર ફૂલ પેપર કેન બી ડિસ્પ્લેડ ઓન ધીસ પર્ટિક્યુલર સાઇટ. હવે researchgate.net. એટલે તમે જેમ તમારો ફોટોગ્રાફ તમે લિંક્ડઇનમાં અપલોડ કરો, ધીસ ઇઝ સોશિયલ મીડિયા, આ એકેડેમિક રિસર્ચ મીડિયા છે, બરાબર? આનું તમને મોબાઈલમાં એપ્લિકેશન પણ જોવા મળે છે. એટલે તમે એપ્લિકેશન તમે એનું ગૂગલ થ્રુ કે iOS થ્રુ તમે જઈને તમે કરી શકો. સો ધીસ ઇઝ, અને ઇટ્સ ફ્રી. હા, આ ફ્રી છે. જે હું તમને કહું છું આ બધું ફ્રી છે, બરાબર? કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછ્યું, આ બધું ફ્રી જ છે. ઓપન એસેસ નો મતલબ જ ફ્રી થાય, બરાબર? સો વોટ એવર ધ પર્ટિક્યુલર ડિસ્કશન ઓવર હિયર, okay, most of all are ultimately free website. You can access it. Okay. બીજું એક છે ઓરસીડ કરીને છે. ઓકે, ઓરસીડ શું છે હું પહેલા ગુજરાતીમાં કહું અને આફ્ટર ધેટ આઈ વિલ એક્સપ્લેન ઇન ઇંગ્લિશ. ઓરસીડ એવી વસ્તુ છે, એક વેબસાઇટ છે, બરાબર? તમારે એમાં લોગિન કરવાનું. એટલે તમે રિસર્ચર છો તો આખા વર્લ્ડના દરેક ફિલ્ડના રિસર્ચર આની ઉપર જોઈન્ટ થાય, બરાબર? જેમ તમે ફેસબુકમાં જોઈન્ટ થાવ છો એટલે. ઓકે, અને તમને આઈડી આપવામાં આવે. તમને ખ્યાલ જો અમારું આઈડી છે, એ આઈડી હોય 000-00240416751. આ આઈડી યુનિવર્સલ હોય. આ આઈડી ઉપર મારું સર્ચ કરવામાં આવે તો પ્રવીણ દુધાગરા એક જ નામ ઉપર મારી આખી પ્રોફાઇલ, મારી અંદર કેટલી મેમ્બરશિપ લીધેલી છે, કેટલા પ્રોજેક્ટ હેન્ડલ કરેલા છે, હું પેલા કઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જોબ કરતો હતો, અત્યારે ક્યાં છે, મારું PhD ક્યાંથી છે, પોસ્ટડોક ક્યાંથી છે, હું ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ, પોલિસી ડોક્યુમેન્ટ કે પેટર્ન મેં કરેલી છે, એવરી એન્ડ ઈચ થિંગ્સ વિલ બી ડિકોડેડ. આ શા માટે યુઝ થાય છે? ધીસ ઇઝ યુઝ ટુ જસ્ટ લાઈક આધાર કાર્ડ આપણે કેમ યુઝ થાય કે ડુપ્લિકેટ નામ હોય ઘણી વાર તો એ કાઢવા માટે, એવી રીતે ધીસ ઇઝ ઓલ્સો યુઝ ટુ આઈડેન્ટિફાય ધ રિસર્ચર બેઝડ ઓન ટુ ધ ઓરસીડ આઈડી. ઓકે, એટલે તમે જ્યારે મેં તમને 20 પબ્લિશરના નામ આપેલા હતા આગળની સ્લાઇડમાં, સોરી આગળના લેક્ચરમાં, એમાંથી કોઈ પણ એકની જર્નલ લઈ લો. એ જર્નલમાં તમારે કોમ્યુનિકેશન કરવું હોય, then you should ultimately require the ORCID ID. Is it clear? So ORCID ID is nothing but the one platform. It is one platform to identify the unique research ID number, just like a PAN number, just like a Aadhaar number. એટલે ડુપ્લિકેશન ના થાય એ પર્પઝ થી. ઓકે, and this is required for all the standard international impact factor peer reviewed journal. જે આપણે આગળ જે 20 પબ્લિશરના નામ જોયેલા હતા એના માટે યુઝ થાય. ઓકે, ના હોય તો આ પણ ફ્રી ઓફમાં છે. અગેન આઈ રિપીટ, ઇટ ઇઝ ફ્રી. ઓકે, ફ્રી ઓફ. યુ કેન અલ્ટિમેટલી લોગ ઇન. ઓકે, તમે લોગિન ક્રિએટ કરી શકો જેમ રિસર્ચ ગેટમાં કરી શકો એ રીતે, and then you can display your full length paper over here in research gate and your information into the ORCID. પણ ORCID ની અંદર ફૂલ પેપર ઘણીવાર નથી, અત્યારે નથી, લગભગ 100% કહું અંદર નથી, પણ તમે ઇન્ફોર્મેશન તમારી એમાં શેર કરી શકો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે એક્ઝામ્પલ છે
તમારે અમે જે અત્યારે એક્ઝામ્પલ આપેલા એ બહુ ઓછા છે, કારણ કે ઘણી બધી પીપીટી વધારે થઈ જતી હતી, કારણ કે 12,000 ઓપન એસેસ જર્નલ છે. પણ તમારા માટે માનો કે તમે એગ્રીકલ્ચર રૂરલ સાયન્સમાં કામ કરતા હતા, આ જર્નલ છે. ઓકે, તમે બાયોલોજીમાં કામ કરતા હતા, ઘણી બધી જર્નલ્સ છે જે ઓપન એસેસ આપે છે. એ જ રીતે બોટનીની અંદર કે કેમિસ્ટ્રીમાં કામ કરતા હોય તો કેમિકલ સાયન્સ છે, મોલિક્યુલ્સ છે, ઓપન કેમિસ્ટ્રી, ઓર્ગેનિક્સ છે, આરએસસી એડવાન્સ છે, એ બધા ઓપન એસેસ આપે છે. નો ડાઉટ ઘણા ચાર્જ બેઝ ઉપર આપે છે, ઘણા વેવર બેઝ ઉપર આપે છે, ઘણા ફ્રી ઓફ ચાર્જ આપે છે. બરાબર. એ જ રીતે કોમ્પ્યુટર સાયન્સની પણ ઘણી બધી જર્નલ છે, ઇકોલોજીની છે, ઇકોનોમિક્સની ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણી બધી જર્નલ આવ્યા છે. જર્નલ ઓફ ઇન્ટરપ્રિનલ ફાઇનાન્સ છે, ઇકોનોમિક્સ રિવ્યુ છે, મોડર્ન ઇકોનોમિક્સ છે, ઘણી બધી રીતે ઇકોનોમિક્સની પણ થિયોરેટિકલ ઇકોનોમિક્સ છે. એજ્યુકેશનની જર્નલ છે, ઓસ્ટ્રેલિયન જર્નલ ઓફ એજ્યુકેશન ટેકનોલોજી છે, એજ્યુકેશન પોલિસી એનાલિસિસ આર્કાઇવ છે. દેન એનર્જીની છે, એન્જિનિયરિંગની છે, જીઓગ્રાફી એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ સ્ટડીની છે, જીઓલોજીની છે. એ જ રીતે હ્યુમેનિટીઝ અને રિલેટેડ જર્નલ્સ છે, કન્ટિનેન્ટ છે, કલ્ચર મશીન છે. ઓકે, આઈ મીન ઘણી બધી જર્નલ છે. આ ખાલી જસ્ટ મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ માટે આપેલું કે આ ઓપન એસેસ જર્નલ છે. તમે ઓપન એસેસ જર્નલ કે જેની અંદર પે કર્યા વગર પણ પબ્લિશ કરી શકો, યુ કેન એસેસ ટુ ધેટ ડીઓઆઈ છે. ડીઓઆઈ ની અંદર તમને દરેક વસ્તુ મળશે. મેં તમને ડેમો પણ આપેલું. યુ કેન ગો થ્રુ ધેટ પર્ટિક્યુલર પાર્ટ સો ધેટ યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ ધ without the charging open access journal, impact factor journal, which license they are used, everything is generally available on that particular website because it is directory of open access journal, DOAJ. Okay, લેંગ્વેજ ને લેંગ્વેસ્ટિક ની પણ જર્નલ છે. લો સ્ટુડન્ટ માટે પણ જો જર્નલ ઘણી બધી છે. હું એવું નથી કહેતો આટલી જ જર્નલ છે, આથી પણ ઘણી ઇન્ડિયન જર્નલ પણ છે, પણ આ એક લિસ્ટ મેં આપેલું છે કે ડેડિકેટલી ઓપન એસેસ જર્નલ છે. લાઇબ્રેરી અને ઇન્ફોર્મેશન સાયન્સ ની પણ ઘણી બધી જર્નલ છે. મ્યુઝિક થિયરી ઓનલાઈન એક જર્નલ છે, મ્યુઝિક માટે, ન્યુટ્રિશન માટે છે, ફિલોસોફી માટે છે, political science, social science, statistics, physics. Okay, many other journals, such journals are there, and that journals is generally open access. હવે જો પ્રેક્ટિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશનમાં હું આપું તો એક પેલું હતું ઓપન કોન. હું ઓપન કોન નું તમને આ રિસર્ચ ગેટ છે. માં સ્ટાર્ટ થયેલું હતું. અત્યારે બહુ ટૂંકમાં ગેઇનિંગ છે, જેમ ફેસબુક અને ઇન્સ્ટા છે એવી રીતે એકેડેમિક પ્લેટફોર્મમાં બહુ સારું છે. આની અંદર તમે બીજાને ઇન્વાઇટ કરી શકો, તમે બીજાના અંદર જોઈન્ટ થઈ શકો. એટલે જે રીતે બધા સોશિયલ મીડિયા યુઝ કરે છે, એટલે હું વધારે ડિટેલ નથી આપતો, બરાબર. પણ બધાને પોતપોતાના એ રીતે હોય છે, એની અંદર તમે જોઈન્ટ થઈ શકો. અમુક ક્વેશ્ચન પૂછે. ઘણીવાર કેવું થાય કે સૌથી વધારે બેનિફિટ શું છે? ફોર એક્ઝામ્પલ, you are engaging to estimate the some XYZ compound and you fail to estimate that particular part. So if any other protocol is available, if any other method is available, આવું ડિસ્કશન ચાલતું હોય. એટલે ડિસ્કશનમાં તમે પાર્ટિસિપેટ થઈ શકો અને તમને નવી મેથડ સાથે દરેક વસ્તુ તમને મળી શકે. તમારું પોતાનું પણ સ્ટેટિસ્ટિક હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારું ટોટલ રિસર્ચ ઇન્ટરેસ્ટનો એને સ્ટેટિસ્ટિક કાઢેલું છે, બરાબર. સ્ટેટિસ્ટિક હોય, મારા ટોટલ સાઇટેશન હોય, કેટલી મેં રિકોમેન્ડેશન કરેલું છે, મેં કેટલું રીડિંગ કરેલું, એવરીથિંગ સ્ટેટિસ્ટિક ઇઝ અવેલેબલ. મારા કોણ ફોલોવર છે, મારા માનો કે 111 ફોલોવર જુદી જુદી યુનિવર્સિટીમાંથી છે, જુદી જુદી કન્ટ્રીમાં છે. હું જેને ફોલો કરું એવા 108 બીજા માણસો છે. આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ, નો? I mean, how many following you, or how many you are followed? Okay, follower. How many your follower? Everything will be available over here. Okay. રિસર્ચ આઇટમ મેં કેટલી મૂકેલી છે, કેટલા રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ કરેલા, કેટલા કોઈ આન્સર ક્વેશ્ચન કરેલા છે, મેં કેટલાના આન્સર આપેલા છે. ઓકે, મારા જે ફૂલ પેપર હોય એ પણ આમાં થઈ શકે. તમારે જે પણ તમારે ટૂંકમાં એડ કરવું હોય દરેક વસ્તુ તમે આની અંદર લઈ શકો. એટલે રિસર્ચની અંદર હું જે ઓવરવ્યુ હતું એની અંદર રિસર્ચ પેજ હોય. એ રિસર્ચ પેજની અંદર પણ તમે જશો તો ટોટલ ફૂલ લેન્થ પેપર જે હોય એ આવી શકે, બરાબર. એટલે મારું માનો કે ફૂલ લેન્થ પેપર મારા પોકેટમાં ડિસ્પ્લે કરવું. એટલે આનો ફાયદો શું થાય? ઘણીવાર જર્નલ્સની ઉપરથી ડિસકન્ટિન્યુ થઈ ગયું હોય અથવા તો જર્નલ અંડર મેન્ટેનન્સમાં હોય, ત્યારે જ કોઈક સર્ચ કરતું હોય તો ફૂલ પેપર ના મળે. તો ત્યારે આ ફૂલ પેપર આની ઉપરથી મળી જાય છે. મારું એક ફૂલ પેપર છે ફોર એક્ઝામ્પલ, આની ઉપરથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો, બરાબર. અને લિંક પણ આપેલી હોય. સો યુ કેન ગો થ્રુ ધેટ પર્ટિક્યુલર પાર્ટ. ફૂલ લેન્થ પેપર ઇઝ જનરલી અવેલેબલ. જો તમે જો આપણે જે જોયેલું હતું એ જ પેપર છે, બરાબર. બાયોકેટાલિસિસ એન્ડ બાયોટ્રાન્સફોર્મેશન આખું ફૂલ લેન્થ પેપર આની અંદર હોય, બરાબર. ઓકે, બીજું શું બાકી હતું? હવે ડેમોન્સ્ટ્રેશનની અંદર ઓપન કોન, બરાબર. ઓપન કોનમાં આપણે જઈએ. ઓપન કોન કોમ્યુનિટી.
આમાં કમસે કમ પાર્ટિસિપેટ લેજો. આની અંદર ઘણા બધા રિસોર્સિસ છે, જો આ કોમ્યુનિટી રિપોર્ટ છે, ઘણું બધું છે, દરેક વર્ષની હાઇલાઇટ છે, બરાબર. એ લોકો મેજર એનો મોટો છે ડાયવર્સિટી ઇક્વિટી ઉપર છે. એટલે એ લોકો દરેક કન્ટ્રીમાંથી એક મેલ કેન્ડિડેટ, એક ફિમેલ કેન્ડિડેટ લોકો દર વર્ષે સિલેક્ટ કરે છે. પાર્ટિસિપેટ ને એ લોકો અલાઉડ કરે છે. T.A.D. એકોમોડેશન દરેક વસ્તુ આપે છે. પણ એ વધારે સારું એટલા છે કે એ આખો એક કલ્ચર ડેવલપ કરી રહ્યું છે. અત્યારે સાઇટ ઉપર એનાઉન્સ નથી, પણ in fact you can ultimately regularly visit that openpon.community and you can ultimately assess that particular part. આ એક એક્સ્ટ્રા છે. એટલે આ ઓપન એસએસ જર્નલ પ્લેટફોર્મ માંથી એક કન્સોર્શિયમ બનાવેલું છે, બરાબર. જેમાં +1 ના જે કો ફાઉન્ડર છે એ પણ આમાં ડોનેટ કરેલું છે. અને પાર્ટિસિપન્ટ જે અર્લી કેરિયર એકેડમિક પ્રોફેશનલ હોય કે બડિંગ સ્ટુડન્ટ હોય એ લોકો ત્યાં ફ્રી ઓફમાં કોન્ફરન્સમાં બોલાવે છે. પછી શું હતું? આ સ્કોલરલી પબ્લિશ એસોસિએશન હતું. એની અંદર પણ ડિટેલ ઘણી બધી હોય છે. એટલે હું તમને GUI બતાવી દઉં. જો એના કોન્ફરન્સનું પણ હોય છે. એટલે તમે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં કામ કરતા હોય એની મેમ્બરશિપ તો લેવાનો મતલબ નથી, પણ એની જે કોન્ફરન્સ હોય, એના જે સ્ટેટમેન્ટ હોય, એનો બ્લોગ હોય, એમાં તમે જુઓ તો ઘણી બધી તમને ઘણીવાર ઓપન એસેસ જે છે એ તમારો રિસર્ચનો શું કહેવાય ક્રાઇટેરિયા હોય એવા સ્ટુડન્ટ માટે બહુ સારું છે, બરાબર. એ ફીસ તો બહુ વધારે હોય છે. અને આપણે પર્સનલ તો જોતા જ ના હોય, કારણ કે એ આ શેના માટે હોય છે કે જે પબ્લિશર હોય, આ સેજ છે, સ્પ્રિંજર છે, રોયલ સોસાયટી છે, આ લોકો માટે વધારે સારું હોય છે. બિંગ એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રિસર્ચર આપણે એટલું બધું એનું જરૂર હોતી નથી. પછી ઓપન એસેસ સર્ચિંગ જે સાઇટ છે એનો હું ડેમો આપું. જો આ PMC છે, આની અંદર તમે કોઈ પણ ટૂંકમાં પબ્લિકેશન માનો કે હું કેન્સર રિલેટેડ નાખું તો કેન્સર, ફોર એક્ઝામ્પલ કેન્સર ઓફ કોલોન માં નાખું તો એની અંદરના જે પણ હશે કોલોન કેન્સરને રિલેટેડ એ દરેકના ફૂલ લેન્થ પેપર મને મળી જાય, બરાબર. એ ફૂલ લેન્થ પેપર હોય એ તમે એસેસ કરી શકો. એટલે કોઈ એક ટોપિક ઉપર હું ક્લિક કરું, માનો કે ટોપિક ઉપર ક્લિક કર્યું તો અહીંથી હું PDF કરશું તો PDF ઉપરથી મને ફૂલ લેન્થ પેપર જે છે, ફૂલ લેન્થ પેપર મને ઓપન થઈ ગયું, બરાબર. એટલે ફૂલ લેન્થ પેપર એસેસ કરવાની વેબસાઇટ છે, બરાબર. એ જ રીતે મેડલાઇન પણ છે.